kitab oxuyacağam. Yəni türk mədəniyyətindən kitab oxuyacağam. Dünənləri əxlaq haqqında oxurdum ki, birdən gördüm işimin vaxtı keçir. Durdum, qaçdım, özümü işə yetirdim. Bu günlərdə çox yorğun işdən gəlmişdim. Yatmışam və indi burada çox gecədir. Yəni Kanada vaxtında gecə saat hardaysa 9 olur. Və vətəndə hardaysa səhərə yaxınlaşmışıq. 5-ə yaxındır. Bəlkə də 5-i geçir bir 20 dəqiqə, 5 dəqiqə, 5-i geçir. Və yavaş-yavaş vətəndə günaydın demək olur sizə. Günaydın vətəndaş, günaydın vətəndaş, günaydın dildaş. Yeni günə xoş gəlmişsiniz. İndi bu gündən belə bir qərar aldım ki, türk mədəniyyətinin bir daha bölümü var ki, o da bizdən gizləniribdir. Mühəndisliyi cəhd ediblər, cəhalət mühəndisliğində onu bizdən gizlədiblər. O da musiqidir. Bu son zamanlarda iki fars danışan musiqiçi, adları indi yadıma gəlmir. Deyirlər ki, araşdırmalar sonucunda bu yerə yetişiblər ki, İranda İran musiqisi ya Fars musiqisi diye bir şey yoxdur. Onlar üniversitede araşdırıblar ki, musiqi hünər danışqanında ya İncəsənət Üniversitetində araşdırıblar ki, bu musiqi ki İranda var, bu musiqi nədir, kökü hardan gəlir? Görüblər ki, bu musiqi Osmanlı 100 il bundan qabaq Osmanlıdan alınan musiqilərin bugünləri İran musiqisi deyirlər. Ha belə İranda olan millətlərdən selamun aleyküm, aleyküm selam əziz dostlar. İranda olan millətlər, türklər, ərəblər bunlardan alınan musiqidir. Yoxsa Fars və İran deyə bir musiqi yoxdur. Mən bu gündən sizi mühəndisliyi cəhl elədikləri və türk musiqisinin fəqət İran adına yazdıqları, onun kökü Osmanlıdan və türklərdən olduğu üçün bir iş görəcəm. Bundan bu yüzden bu mühəndisliyi cəhlidə mən danışa-danışa türk musiqisi arxadan gələcək. Sizə bunu göstərmək istəyirəm ki, bu günləri YouTube'da siz bunları tapa bilərsiniz. Dostlar, əvvəlcə bir bu var, indi bunu mən sizə burada görürsünüz, onlar için görürlər, onlara deyim, onlar için görmürlər, onlara da deyim, nə tür tapacaqlar. Bir qaytarıram arxaya bunu, çox düzsəm, mən gerək qaytarım bu tərəfə. Did you know you can use AI to create voiceover audio? Natural Reader. AI voice generator is the easiest way to... Türkçe yazırsınız. Mən ərəb əlifbası ilə yazmamışam. Ərəb əlifbası ilə yazıq görək ki, nə gətirir? Yəni bu birinci dəfədir ki, Osmanlı müziğini sizə Google-də axtarmaq çalışıram. Osmanlı müziği. Ərəbi yazıram. Ərəb əlifbası ilə yazdığım üçün. Osmanlı musiqi. İndi görək bu Osmanlı musiqi yazanda nə gətirir? Arxada indi onu deyəcəm nədir? Aşıq Dərviş, burada onu göstərir. Aşıq Dərviş Vəhabzadə Osmanlı bəhrisi. Bəhri bir havanın adıdır, onu gətirir. Abdullah Osmanlı bunları gətirir, amma mən musiqi bəlkə burada 7 dəqiqəlik səbt mani, baxın. Ərəbdə var, filan var. Amma bu, bəllidir ki, ərəbcə yazanda bəlkə Osmanlını düz yazmamışam. Dərin şəkildə yaratmalıdır ki, Görürsün, yolunuzdan belirli bir şey yazdılar. Mesela de bakın imadiyinde sahili Facebook yaşağı. Bu Türkçe musiqi dostlar.
yazılıb İranda buna sentur deyirlər, nə deyirlər, yazdılar İran adına. Müslümanlıq müziğidir. Gözəlliyin görürsünüz. İndi bu farsça yazılandır. Mən bunu Latincə yazıram. Osmanlı muziği. Görürsünüz. Yəni U ilə yazıram. U, S, S. İngiliscə. M-A-N-L-I. Osmanlı muziği. Muziği də yazıram. Muzik də yaza bilərsiniz. Muziği də yaza bilərsiniz. M-U. İngiliscə deyirəm bunların səslərin. Z-I-G-I. Bunu vurursunuz. Osmanlı muziği gəlir. Məsələn, indi burada fəqət bunda 76 video var. I have a challenge for you. I want to know if you'd like to write a book, your own book, and only. Amma bunlar bir gələcəkdir. Baxın, Osmanlı muziği. Bir də bu var ki, burada kiçik qətələri görürsünüz ki, ayrı-ayrıdırlar. Bu da biz görürük. Osmanlı türklərin güclü, mənim burada nəzərimi dostlar bəzən bilirlər, salam aleyküm, aleyküm salam. Osmanlı türklərin əsli hakimiyyəti. Mənim şəxsi nəzərim budur ki, İran ki bugün tanınır, Səfəvi dövrəsindən Osmanlının kölgəsi altında yaşayan bir indi bunları məsələn Rusiyada 10 dana federasyon, Türk federasyonu var. Çünki Rusiya dediğiniz federasyondur. Yəni neçə dana millətin və məmləkətin müstəqil, yarı müstəqil yox. Yəni istə müstəqil eşikdə Rusa bağlı eşik işçilərində 10 dana Türk şeyi var, federasyonu var. Bir-birindən aralıdırlar. Bəlkə də bir-birlərindən fərqli xəbərsizdirlər. Bu qədər bölünmüşük biz türklər. Onlar məsələn hərəsi bir dövlətdir özü. Amma Rus dövlətinin bayraq altında. Səfəvilərdən bu bizə İran deyilən, bu günləri ki İran deyilir, o torpaqda yaşanan hakimiyyətlər də Osmanlı bayrağının altında hərdən də Osmanlıya cırtlıq eləyən bir hükümətlərdir. Necə ki görürsən, Səfəvilər daha ömrünün sonuna qədər Osmanlı ilə işləri olmur və dünyada ən uzun sürgü olan şey. Mən onu Osmanlının bir parçası bilirəm ki, əgər gücü olsaydı, məsələn, Nadir Şah istəyir Osmanlı ilə bir qərardat bağlıya, bərabər bir vəziyyətə yetişə, amma eləyə bilmir. Çünki əsli güc Türk dünyasında Osmanlıdır. Nadir Şah da cırtqozluq eləyir, çox çalışır ki, Osmanlı ilə bərabər bir vəziyyətə gətirsin, amma Osmanlı dərin dövlətdir, güclü dövlətdir, köklü dövlətdir, amma bu tərəfdə şeyin gücü yoxdur. Nadir Şah bir taza çıxmış bir gücdür, sonra da Nadir öləndən sonra da aradan gedir. Belə bir vəziyyətdir. İndi üçüncü yer ki istəyəcəm başası, başlayası. İndi burada qoysaq bilirsiniz ki, tamam eləyəcək. Yəni bunun heç müşkülü yoxdur. Mən bir daha da İngilizcə yazanda Otman deyirlər bunlar. Otman. Otman deyirlər. Otman music. O iki dənə man. Music özü gətirir. Baxsınız, görəcəksiniz ki bunu vurursunuz. Üstündən müziklər gətirir ki həmin o 70 yanan müzik burada var. Ondan sonra biraz aşağıya gəlirsiniz. Məsələn, 49 dəqiqəlik müzik ki, onları yığıblar. Bir ellikdə 49 dəqiqə. Biraz aşağıya gəlirsiniz, məsələn. Burada bir 10 dəqiqəlik qoyublar, 5 dəqiqəlik var. Burada 53 dəqiqəlik var, burada 1 saatlıq var və 2 saatlıq belə var bunların içində. Və musiqilərdə çoxdur. Yəni bu İngiliscə qalanlar bizdə təəssüflərindən belə bir vəziyyət var ki, biz Türk musiqinin əleyhinə çalışmışıq. Tanımamışıq.
olmuşuq. Amma bu xalqlar, müzisyançılar, bəzən universitetlər bunları bildirlər. Məsələn, burada 44 dənə musiqi bölümü, 44 dəqiqəli. Mən indi bu bəzən 2 saatlığını tapıram, amma nə tənizə bu günləri oynayıb. Mən normalda bunlardan 2 saat bunu taparam, amma bu günləri nədənsə tapamıram. Gələn günlərdə də axtarıb taparım. İndi deyiləm bunun səsini azaldı biraz. Bu elə burada öz-özünə təvam edəsin. Biz də normal proqramımıza geçsək. Devam edəsin. İndi icazətlə farsı danışılmaq bizə kitaba geçirək. 1-2 dəqiqədir, 12 dəqiqədir ki, musiqi danışılır. Məncə bu musiqi təməddünün, türk mədəniyyətinin, təməddün kəlməsi ilə mədəniyyət kəlməsi birdir. Bir kökdəndir. Türk mədəniyyətinin ikinci bölümü də musiqisidir. Bir yazı, düşüncə fəlsəfəsini danışmışdıq. İndi isə öz-özünə geçdi. Bəli, istəyirdim ki, gedən buradan sıradan bir ayrı musiqi öz-özünə geçəcəkdi videodan videoya. Bəlkə də hərdən agahlik salacaq məsələn, mən mutluyum. Amma umarım ki, salmasın. İndi gedək kitablarımıza dostlar. Keçən cələsə əgər xatırımda olsa, mən keçən cələsə əxlaq kitabını açmışdım və əxlaq haqqında 9 dana kitabı açmışdım. Burada gəlir. Üçünə baxdıq, yəni buradan baxmışdıq. 1, 2, 3, bu 4, onu açsın bu təzaşdan. Əgər burada icazə versə, keçən dəfələri gətirsə, gətirmədi. Tamam, bağlaram. 4 gedək 5-ə 5 6 hardadır 5 burada mən xarlı hüquq və əxlaq düz yenə də bu 5-dir, 2 dənə 5 var. Yox, elə bu düzdür, həman budur. Həmdə bu 28-dir, o da şeydir. Bunu da açaq, bu yenə də 5, 2 dənə 5 var, yəni gördüm ki 2, 5 var. Ondan sonra 6 hardaydı? Əxlaq 6 əxlaq 7 əxlaq 8 əxlaq 9 da burada bir yerdə olacaqdır. Bu da 9 dənə açdıq, amma 5 2 dənədir. Bunun üçün keçən cələsədə oxumağa çalışdıq, görsətdik ki, o ki, türk dilində, bəbəxşid, mən gərək farsı danışam, dostlar, bağışlayın. Buradan bu hicəsini keçək. Bismillahirrahmanirrahim. Ensaf Əliyev hastəm. برنامه 74 مهندسی جهل رو یا مهندسی جهالت رو در دنیا و به خصوص در ایران و ترکیه و کشورهای ترک آغاز میکنم. آغاز کردم 13-14 دقیقه است که آغاز کردم. از امروز میخوام یک بخش دیگری از مدنیت و تمدن غیر مادی بگم، غیر مادی ترکی رو که از شما و من
بر اثر مهندسی جهل پنهان کردن و دور کردن و ما فکر میکنیم ترک‌ها ندارن رو به شما معرفی میکنم. تا الان من به عنوان یک انسان که 60 سالمه و حداقل 51-52 سالش رو کتاب خوندم، حالا تو مدرسه و دانشگاه و بیرون و اینها، و یه کتابخون حرفه‌ای هم فرض میکنم هستم نسبت به اکثریت افراد. حالا خیلی ها هستن که من میدونم اونها کتاب خورن، مثل من کتاب خون نیستن، اونها کتاب رو یعنی بدون کتاب نمیخوابن. من متاسفانه روزهایی یا هفته‌هایی میشه که کتاب نمیخونم. این یک مشکلیه که هست، ولی خب فکر میکنم که جزو کتابخوان‌ها هستم. تا الان به این ذهن من، عقل من نرسیده بود که ترک‌ها کتاب دارن یا نه. آیا تمدن ترک خالق فکر و فلسفه و کتاب هست یا نه؟ آیا در زمینه‌های علمی مثل ریاضیات، حساب، هندسه، نجوم، سیارات، اندازه‌گیری زمین، جغرافیا، حرکت مواد، مهندسی، شهرسازی، مهندسی ساختمان‌ها و شهرها، مهندسی قنات و درختان و بیماری‌های انسان، بیماری‌های حیوانات، شناساییشون، تحقیق روی اونها، دارو درمان اونها، و در زمینه‌های عرفان، اخلاق، دین، فلسفه، منطق و در تمامی زمینه‌هایی که به عقل بشر میرسیده و میرسه ترک‌ها کتاب دارن یا نه به زبان ترکی. من هم مثل بسیاری از شما فکر می‌کردم که نه، ترک‌ها به زبان ترکی کتاب ننوشتن، زبانشون زبان فارسی و عربی بوده، زبان علمیشون منظورم، زبان ادبیشون، زبان سیاسیشون، زبان حقوقشون، زبان قانونشون، و این دوتاست. ولی اخیراً متوجه شدم که نه، ترک‌ها زبانی که ما در اثر این شستشوی مغزی، این مهندسی جهالت و جهل که 5 تا 6 نسل در ایران و در جهان دوام داشته، به این نتیجه رسیدیم که ترک‌ها تمدن مکتوب ندارن، تمدن فکری قلمی ندارن، تمدن علمی ندارن، تمدنشان اگر هم داشته باشن به زبان فارسی و عربیه. ولی 2-3 ماه، یعنی 6 ماه پیش، 1 سال پیش بودن، به این نتیجه رسیدم که با آشنایی با بعضی از کانال‌ها در تلگرام، از جمله کتاب آذرباش کتابخاناسه و از جمله یه دوستی دارم که در تبریز هست و حتی مدتی من براش همکاری کردم، براش در آپلود کردن کتاب‌ها، ولی ایشون کتاب‌های دانشگاه‌ها رو، تحقیقات علمی جهان ترک رو دانلود می‌کرد و از ماها می‌خواست کمکش کنیم آپلود بکنیم به اینترنت. ایشون هم یک کتابخونه داره، حالا من پیدا می‌کنم اسم اون رو میگم. من اصلا اون زمان چون اینها فقط مربوط به حروف لاتین بود، لاتین یعنی حروفی در ترکیه و در آذربایجان و در جاهای دیگه باهاش کتاب می‌نویسن و درس می‌خونن، اینها بود، نمیتونستم بخونم، خسته می‌شدم، زود خسته می‌شدم، در نتیجه اصلا دنبالش نرفتم و جدید بودن، کتاب‌ها جدید بودن. در داخلش البته هر از گاهی کتاب قدیمی میشد پیدا کرد که ترکی باشه، لاتین باشه، ولی همه دیگه خیلی جدی نمی‌گرفتم. حالا اون کتابخونه رو معرفی می‌کنم. ولی از وقتی که با کتابخانه آذرباش کتابخاناسه آشنا شدم، دیدم که اینجا کتاب‌های علمی با حروف ترکی عربی، نه عربی ترکی عربی، حروفی رو ترک‌ها در دولت عثمانی و قبل از عثمانی در دوره حالا نمیدونم چرا این مشکل پیش اومده،
غزنوی ها و سلجوق ها زبان اصلی زبان ترک هستش، ترکی هستش و اونم اکثرا ترکی جغاتای هستش، ولی در جغتای هستش، ولی ممکنه که ترکی های دیگری مثل ترکی عثمانی گفته میشه هم درش باشه. بعضا ترکی در آذربایجان هم هست، داخلشون خیلی کتاب های اینجوری هستش. متاسفانه ما نمیدونستیم. الان دارم این رو من 74مین برنامه‌ش رو اجرا میکنم که این کتاب ها رو معرفی میکنم با الفبای عربی و توضیح دادم که چرا از عربی بیرون رفتیم و از عربی بیرون رفتنمون باعث چی شده. این شده که مهندسی جهل بتونه به راحتی بگه شما کتاب ترکی ندارید که دولت عثمانیه ضد ترک بوده و ما این تبلیغات رو میپذیریم که من آقا اصلا اولین بار نمیدونم به ترک ها عثمانی ها میگفتن خر. الان تو ایران این یه بچه چیزهایی رو دولت داره امکانات بهش میده تو رادیو تلویزیون و سخنرانی ها و دانشگاه ها بچه ها رو اجازه میده که بچه های شستشوی مغزی شده رو به عنوان انسان های متفکر فلسفه باف فکر باف فلانه که خودشون هم ترک هستن بیان اونجا بر علیه ترک ها چاخان بگن، چون نمیدونن، از نظر علمی فکر نمیکنن. آدم علمی میگه من نمیدونم، در ایران در دنیا اجازه ندادن من بدونم، که هست نمیدونم، یا که اصلا نیست برم تحقیق بکنم. انسان علمی اینجوری میگه، ولی کسی که میگه تمامی مثل طباطبایی یا مثل این پسره که حالا نمیخوام اسمشو بگم میاد میگه آقا ترک ها که چیز ندارن، تمدن ندارن، همه ادبیات ترک رو جمع کنید در یک نیم ترم میشه تحصیل آموزش داد، در حالی که این آدم به خاطر مهندسی جهل و جهالت و خودش هم به خاطر که بخشی از تریبون و اون مهندسی جهل هستش و برای گسترش مهندسی جهل داره پول میگیره، میلیون ها دلار این آدم ها اومدن مؤسسه درست کردن بر علیه این مهندسی جهل رو دارن گسترش میدن، خودشون بخشی از مهندسی جهالت هستن. حالا من در این 74 جلسه بیش از 100 کتاب رو خوندم، یه بخشاشون رو که من هم ترکی نمیدونم، اینو باز هم اعتراف میکنم، من ترکی که میدونم ترکی کوچه و بازار بسیار محدود، زبانی که زبان علم نباشه، زبان استخدام نباشه، زبان کار نباشه، زبان درآمد نباشه، تبدیل میشه به زبان کوچه و بازار. هر روز در اثر زبانهای دیگر که آموزش داده میشن، زبان کار هستن، زبان آموزش هستش، زبان رادیو تلویزیون، زبان روزنامه و کتاب هست، هر روز این شرینک میشه، انگلیسی میگن، یعنی چی؟ کوچیک و کوچیک‌تر و کوچیک‌تر میشه و یواش یواش میره که از بین بره. الان ما میدونیم که بسیاری از کسایی که در ایران در پست‌های اداری هستن، حتی پست‌های پایین، وقتی میخوان صحبت بکنن فارسی صحبت کنن، یه فعل ترکی، اونم نیمه، یه فعل ترکیبی ترکی ایجاد میکنن و میگن که مثلا ما ترکی صحبت میکنیم. اینجوری نیست. که زبان برای اینکه زنده بمونه باید آموزش داده بشه در مدرسه از مهد کودک تا عالی‌ترین درجه دانشگاه. باید رادیو تلویزیون داشته باشه، باید روزنامه و مجله داشته باشه، باید کتاب‌ها به این زبان در بیاد در اون جایی که این زبان ترکی هستش. تازه این باید استاندارد باشه، یعنی در زبان عربی میگن اعراب داشته باشه، یعنی روی حروف، شکل حروف، صدای اونها این ا هست، ای هست، او هست، آ هست، ای هست، او هست، یا او هست، او هست، اینها باید دیده بشه. وقتی که اینها دیده نمیشه شما نمیدونی این صدا چیه، نمیتونید کتاب‌های قدیمی رو بخونید. باید شما اول این رو آموزش ببینید. ما باید هممون این رو آموزش ببینیم. من آموزش ندیدم، من مدرسه نخوندم، دانشگاه نخوندم، علمیشو یعنی همونطور که گفتم استانداردشو نمیدونم، علمیشو نمیدونم، تخصصیشم نمیدونم. یعنی مثلا بخوام یک کتاب سیاسی به زبان ترکی بخونم نمیدونم، چون که نخوندم، نمیدونم. من ده کتاب سیاسی یا فلسفی یا فکری یا منطق یا جغرافیا
در زبان فارسی خوندم، با صداها یعنی استاندارد صدای فارسی آشنا هستم، در مدرسه و دانشگاهی رو تخصصی علمی خوندم، در نتیجه میتونم فارسی رو بخونم، حتی عربی رو هم میتونم به راحتی بخونم، حداقلش میتونم به راحتی بخونم اگر نمیتونم صحبت بکنم. ولی حالا بیا زبان ترکی رو نمیتونم. چرا؟ یک مهندسی جهل در دنیا ما رو از این تمدن مکتوب جدا کرد. تمامی جهان ترک، آذربایجان، شمالی آذربایجان، جنوبی آذربایجان، ترک‌های ترکمن، جنوب و شمال، قرقیزها، قزاق‌ها و بقیه و عثمانی‌ها و امروز ترکیه، حتی قبرس، ترک‌های سوریه، ترک‌های عراق، ترک‌های چین، همه ما به نوعی از اصل خودمون جدا شدیم. اونجاست که مولانا میگه سینه خواهم شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق، تا مرا از نیستان ببریده دیگه ادامه داره. حالا هر کسی اصل خودشو باید جستجو بکنه، پیدا بکنه. حالا یه عده دوستان میگن آقا چه فایده داره؟ حالا اینو در کتابا که دارم میخونم اونجا نشون میدم که چه فایده داره. دومین بخش از تمدن فرهنگی که از امروز میخوام باهاش آشنا بشیم از تمدن ترک ها موسیقی هستش. و الان در بخشی که به زبان ترکی گفتم اونجا گفتم که زبان موسیقی در ایران چیزی به نام موسیقی ایرانی وجود نداره. اینو اخیراً خود همین این فارس ها، موسیقیدانان فارس، مثل این آدمی که موسیقی سنتی معروفه به اون یکی که فلان، اینا اومدن تو تلویزیون و جلوی عموم گفتن که آقا چیزی به نام موسیقی ایرانی وجود نداره. در دانشگاه و هنر در تهران و تبریز و اینجور جاها تحقیق کردن که ببینن موسیقی ایرانی وجود داره یا نه، دیدن که آقا نه، 100 سال پیش، 150 سال پیش یه عده برای اینکه موسیقی بیارن رفتن از عثمانی موسیقی آوردن ایران و الان اینا به عنوان موسیقی اصیل ایرانی دارن به مردم غالب میکنن. حالا من از امروز براتون الان به دوستان که زبان ترکی رو باهاش صحبت میکردم در اون قسمت نشون دادم که چه شکلی میشه موسیقی عثمانی رو، موسیقی های عثمانی رو که دنیا از ما پنهان کرده، مهندسی جهل از ما پنهان کرده، پیدا بکنیم. این بخشی از این موسیقی در خود اواخر دوره عثمانی از دوره سلطان عبدالحمید دوم عثمانی قبل از جنگ جهانی اول اینها ضبط شده. یه مقدارش هم بعدها در دوره بعد از اینکه آتاتورک فوت کرد یه تعدادی اساتید طرفدار عثمانی در خونه ها و در خلوتگاه ها اینها رو اجرا کردن، ضبط کردن و یه بخشی هم خود دانشگاه های غربی اینها رو پیدا کردن. الان بیشتر از دوره خدا عمرش بده این جناب رجب طیب اردوغان در دوره ایشون هم بخش مهمی از این آثار ترکی که مکتوب بود به شکل کتاب، موسیقی ها رو نوشته بودن، متن نوت‌های موسیقی وجود داشت، اینها رو دوباره اجرا کردن. الان شما یوتیوب برید در 3 زبان، در 3 الفبا میتونید این رو جستجو بکنید و این موسیقی ها رو ببینید. خیلی لذت بخشه و متوجه میشید که 200 سال پیش، 500 سال پیش موسیقی ترکی چی بوده، الان به عنوان موسیقی اصیل در ایران به ما دارن تزریقش میکنن. من از امروز تلاش میکنم که پس زمینه موزیک بذارم، شما با این موسیقی مدنیت موسیقیایی ترک ها هم آشنا بشید و ببینید که چقدر غنای موسیقی داره و اون وقت ببینید که بتوون کی هست مثل اینا. ما به موسیقی های ملی ما رو از ما پنهان کردن و به ما گفتن موسیقی ندارید، رفتن بتوون و فلان و بهمان رو به ما معرفی کردن به عنوان موسیقیدانان بسیار برجسته دنیا. همین که اونها موسیقیدانان برجسته هستن، اونها موسیقی خودشونو دارن، جهان خودشونو هم دارن، اما ما ترک‌ها چی داریم؟ اینجا رو از این به بعد من تلاش میکنم که یه
پس زمینه‌ای از موسیقی هم براتون بذارم که با انواع موسیقی ها آشنا بشید. حالا من فقط برای اینکه در 1 دقیقه نشونتون میدم که چه کار بکنید. الان اینجا شما اونایی که دوست دارید که دارن از طریق یوتیوب میبینن یا بعداً ویدیوهاشو خواهید دید، این قسمت سمت راست که ماوس رو دارید میبینید من میچرخونم، موسیقی الان اینجا یه موسیقی رو که 6 دقیقه و 24 ثانیه خواهد بود داره اجرا میکنه. اینو زدم همینجوری 76 تا موسیقی مثلا 5 دقیقه تا 10 دقیقه رو خودش اجرا خواهد کرد. ولی اگر اینجا بیایید دوستان ببینید، اینجا به 3 شکل میتونید بنویسید در گوگل موسیقی. یکی با الفبای عربی بنویسید عثمانlı موسیقیسی. من الان اینجا دوباره برمیگردم به اینجا و میگم عثمانlı موسیقیسی. حالا ببینیم که چی میاره، با این وجود داره یا نه. نگاه کنید اینجا 14 تا ویدیو رو آورد سرای موسیقی. ببینید اینجا گفت سرای موسیقی. حالا اینجا اگه بیایم این یکیه، یعنی به عربی بنویسیم. حالا من عثمانlı رو با وا او نوشتم، یعنی این و وا عثمانlı موسیقی با حروف ترکی عربی. حالا اگر این واو رو بردارم دوباره بنویسم عثمانlı، نگاه کنید موسیقیسی، دوباره بخش های دیگری از موسیقی عثمانی رو اینجا خواهد آورد. 10 ساعت و 35 دقیقه موسیقی ترادیشنال اوتومان ساوندز. اینجا 10 ساعت و 35 دقیقه موسیقی ترادیشنال یعنی قدیمی سنتی، موسیقی های اینها رو 10 ساعت و 35 دقیقه و 41 ثانیه خواهیم دیدیم رو. خب حالا اینجا میبینید که به انگلیسی نوشته، پس اگر به زبان انگلیسی بنویسیم بیشتر در میاره. حالا به زبان لاتین هم به خود زبان ترکیه هم بنویسیم عثمانlı. حالا باز اینجا من برم اینجا عثمانlı موسیقی. حالا این یه باید اگه من برم اینجا این باید یه یمشاق که باشه. این موزیک نگاه کنید، این موزیک اینجا هم میبینید که دوباره اینجا 2 ساعت الان اومد 2 saat عثمانlı موزیکی چی yazdı burada. پس اینجوری هم میشه نوشت. حالا اینجا 76 تا رو میاره، اینجا 1 ساعت و 9 دقیقه رو میاره، اینجا 1 ساعت و 4 دقیقه رو میاره، اینجا 14 تا میاره اینها. بعد زبان انگلیسی هم که ببین اونجا traditional Turkish music یا عثمانlı music که اینجا حالا میبینیم اینجا 59 تا ویدیوی موسیقی میاره، اینجا 2 ساعت حدوداً میاره. اینا کسایی هستن که جدیداً این موسیقی های قدیمی ترکی رو اجرا کردن، اجراهای جدیدی از موسیقی عثمانی هست. حالا به جای این ترکیش میذاریم چی؟ عثمانlı Ottoman traditional Ottoman music. خب حالا بیایید ببینید اینجا 76 تا، اینجا 8 تا ویدیو موسیقی داره، اینجا 53 دقیقه و 20 ثانیه، اینجا 53 دقیقه و 44 ثانیه. همینجوری الان اینجا 1 ساعت و 4 دقیقه، اینجا 2 ساعت و 59 دقیقه و 6 ثانیه. همینجوری برید پایین موسیقی های مختلف دوره عثمان رو خواهید شنید که بهترینش به نظر من همون 10 ساعت بود که اگه من بتونم برگردم و اونو پیداش بکنم. این همون رو میذارم. این اگر بتونم اون 10 ساعت رو پیدا بکنم، همین رو
بذاریم و ازش استفاده بکنیم. حالا بیا پیدا کن. بذاری به دوباره برگردم به خبریه ببینم. اینجا عثمان اینجا بود. خب دوباره یه دونه عقب‌تر. اون 10 ساعت رو اگه پیدا بکنم اون خیلی عالی میشد. From idea to submission, empower students to do their best work with Grammarly's comprehensive AI writing assistance. What if they could jumpstart ideas for any assignment? حالا اگه اون رو پیدا بکنم خیلی عالی میشه. الان میبینید که رفت رو آگهی. این رو من خب همین رو میذارم. این برای خودش من اینجا این رو هم سابسکرایبش بکنم. میخوام علامت بذارم این بمونه. این موسیقی رو میذاریم در روزهای آینده. این 10 ساعت موسیقی که جزئی از تمدن ترک‌ها هستش و مغز و احساسات و تفکر ترکی اینها رو ایجاد کرده رو بشنویم. قبل از اینکه بتهوون وجود داشته باشه ببینید چه موسیقی‌هایی وجود داشته در زمان. حالا با اجازهتون من سری قبلی که داشتم کتاب‌ها رو معرفی می‌کردم رسیدیم به یک کتابی که مدخل علم و حقوق نامیده میشد و این در 9 قسمت گفتیم که نوشته شده. به نظر من انتقادی بگم این کتاب ها که دستخطه و نرمانش بر اینه که تیتر سخنانشون نوشته، یعنی یک کلمه نوشته برای که این داره درس میده این رو در دانشگاه. فقط این رو وقتی نگاش بکنه تو دستش میگه که خب مثلا منظور من از چی هست. اون رو به دانشجوهاش که در دانشگاه درس میکنن بهشون آموزش میده. ولی به تدریج که این کتاب رو ما جلد اول، جلد دوم، جلد سومش رو در برنامه قبلی معرفی کردیم، دیدیم که مثلا 30 صفحه، 20 صفحه، 40 صفحه اینا هستش. یکی هم 70 صفحه رو یادم باشه، 74 صفحه. اینها رو معرفی کردیم. وقت پیدا کردیم که بقیه اجزا رو هم معرفی میکنیم. من الان ادامه میدم. این رو الان چقدره؟ نزدیک 1 ساعته که 39 دقیقه است که داریم صحبت میکنیم. من حالا تلاش میکنم که این رو الان معرفی بکنم که لازم نیستش که اینها رو معرفی بکنم. خب علم اخلاق جزء چهارم ببینید که جزوه رابع هستش. علم اخلاق این در کتابخانه سلیمانی نگهداری میشه. اول دیگه زده کوچیکش بکنید که از نظر فیزیکی یه نگاهی بهش بدید چه شکلی هستش. ببینید دستخط نویسنده اومده بعضی از کلمه ها رو خط زده، بعضی کلمه ها رو اضافه کرده. ببینید اینجا در این کتاب الان ما با یک جمله بندی موندیم، ولی در این کتاب سوم در کتاب سوم و الان در کتاب چهارم ما مواجهیم که با متن مواجهیم، با پاراگراف مواجهیم که با مداد نوشته شده. خب همون خط زدگی ها خیلی هستش، خط زدگی جدیدی نوشته و همون که در کتاب فرمونی با خط جدیدی نوشته. اینجا وقتی می‌بردن حالا اونجا ما چند تا بحث شخصیه، حقوق دیگه و حقوق الهیه و حقوق دیگه و حقوق حالا اون یکی سوم رو یادم نیست که چی بود، اصلا نخوندم چون نرسیدم کتاب رو بستیم. صحبت کرد در متون‌ها داشتیم
میکنیم این بخش کتاب یعنی سمت چپ کتاب نیفتاده کامل. انسانون جناب حق کارشو وظایفی، اینو فکر میکنم کتاب سوم دیده بود، دوباره داره وظایف انسان در مقابل الله. اینو میکنم کائناتون من میگم کائناتون وجودی، اینو من نتونسته بودم سری قبل بکنم، در نتیجه اشتباه میکنم. الان نتیجه که کائناتون وجودی خالق تعالی وجودی دلالت در، حالا دیگه نمیخوام به فارسی ترجمه بکنم. حقیقت مادرن گلدیده وجوده، گلدیده وجوده، اینجا رو خط زده گلمسی، حالا اینجا گلدیده وجوده، گلمسی و کندی باشنه اداره علمسی و منتظم حرکات تابع اولان اجرامه تابع اولان اجرام سماویه ذات کنه احتمالا کنده باشه، کنه بکلر یعنی نمیشه از ذات اینها توقع داشته که حرکت نکنن، بلکه دکته بلونمسی و کرن انسان و حیوانه و نباتانه. حالا این چی هست که موجود اوجب یا خود کندیدریندن خلق علومداری، حالا غیر قائل علمت محال بود. میگه نمیشه ما فکر میکنیم که خودشون رو به وجود آوردن، چه انسان باشه چه حیوان باشه و چه گیاهان خودشون رو به وجود آورده باشن. موجودات چون دستی yüzden خلافini uzat خلافini اطلاع حالا اینجا یک چیز کمی کنن نفرسته که موجودات وجود خاصا موجودات جمله میتونه خلاصه یا همشون نشونه که خلاف خودشون به وجود بیارن. و بعد اینجا داره توضیح میده که دیر میتزم خانه یا خود، حالا اگه یه باغچه برید، اینو سری قبل خوندیم، من اینو یادمه که اینجا رو خوندیم، این کتاب 4 بود. حالا اینجا ما با کتاب 4 برو هستیم. مادامی که جناب حق موجود، حالا یه دلایل آورد، دلایل فلسفی میگه که خدا موجوده برای که اشیا یا جانداران نمیتونن خودشون خلق کنن، یه خالقی داره. همون که وارد باغچه میشیم که خونه میشیم طراحی کرده این گل‌ها رو کاشته و اینو شکل طراحی کرده باغچه‌ش و خونه‌ش و داخلش و بیرونش رو می‌تونیم که یه مهندسی می‌ذاره. از این طریق هم می‌تونیم که خدا یه این جهان مادی هم که وجود داره، انسان‌ها و حیوان‌ها و گیاهان بخشی از این هستن، این هم که خالقی باید یه مهندسی وجود داشته باشه. حالا اون مهندسی چی هست اون مهم نیست که جسم نداره، روحه چی هست اونو نمیدونیم، چون نمیدونیم در موردش هم حرف نمیزنیم که چی هست ذاتش، جوهرش چی هست، ذاتش چی هست، ماهیتش چی هست، اینا رو حرف نمیزنیم. اما میتونیم در مورد صفاتش صحبت میکنیم که اینجا میاد و اینها رو توضیح میده. مادامی که جناب حق موجودتون آتی یا کنیسی خلق اتنش بود. اینجا یک کلمه‌ای هستش که من نمیتونم آتی میکنم، ولی این آتی بی‌معنی هستش. yalnız kendisi خلق etmiştir. دیگه حالا این موجودات، من این موجود من اینو حالا این نمیدونم چی باید بکنیم، به نظرم میاد تو موجودات رو خودش خلق کرده. حالا میگم در موردش صحبت کنیم که در مورد چنین که عزیز که الله هستش میشه در مورد توضیح میده و یه عدد 32 متوجه هستش که
قادر در کمال درجه عادل‌دür. اون کلمه‌ای که نتونستیم بالا بخونیم عادل میتونه باشه ولی نه عادل هم نیست. احتمالاً نگاه کنیم عادل میتونه عادل باشه یا موضوع میتونه عادل یا میتونه فرقی داره. نه عادل نمیتونه باشه، مفهوم عادل نمیده. ولی اینجا عادل‌دür سایر قادر و یا حالا اینجا دوباره این کلمه رو نمیتونه مافوقیده آنه تضمین ماده لازم بود. حالا اینجا دوباره چند کلمه رو دست بکنم. گفتم که دوستان برای بودن توی خطی دستوری توی مجموعی لازم نیستش عجله بکنم. کتاب شده این رو باید زحمت بکشید در سفر کتاب بکنید با مفهوم و با اون طرز قلم نویسنده چجوری حرکت میکنید بتواند برای تبدیل علایل و دستگاه‌ها روی کاغذ استاندار استانداردهای توافق عامه هستند که دولت به ما تحمیل کرده که از این به بعد شما هر وقت مثلا این حرف رو دیدید بگید سین و این صداش میگه سه هستش. حالا در حالی صداش سی نیستید ممکنه سه باشه، سه باشه، سه باشه، سا باشه، سی باشه، سو باشه یا سو باشه یا سو باشه. حالا اینا رو نمیدونید. در نتیجه نقص داره این چیز. ولی با این همه که اینها رو این کتاب نداره ولی ما اگر وقت صرف کنیم چشممون بر اثر خوندن کلمات میتونه تشخیص بده که مثلا این عبادت اینجوری نیست در چیزی تکرار میکنه. در متن ما با کلمات قبلی آشنا میشیم. حالا در کتاب‌های قبلی ما خیلی تکرار نوشته بود. نمیتونه خیلی حدس بزنیم که این کلمه چی باشه ممکنه باشه که این آدم باشه. ولی الان که با جمله ها مواجهیم یا با پاراگراف ها مواجهیم میتونیم این رو بخونیم. مثلا نگاه بکنیم 28ش چی بود؟ عبادت و عبادون علمک عالم کمالینه و عظمتینه آنه کارشوب و عظمتینه احتمالا این چیزی باشه که من نمیدونم آنه کارشوب بوجه المغنیز موجبینه معاملاتی اجرا اتمکتون. حالا نگاه کنید من بعضی قسمت‌ها رو نتونستم بکنم ولی اگر ادامه بدیم این رو میتونیم یواش یواش بتونیم درکش بکنیم بیاین دوباره بخونیم. حالا این 29 چی میشه؟ حالا تا اینجا تو کتاب‌های قبلی احتمالاً توضیحاتی داده. این 27 رو دیگه ربطی‌ها رو نداریم. ما 26 و 25 اینها رو در این کتاب نداریم. احتمالاً در جزوه‌های سگانه قبلی هستش. اینجا 29 و اینها رو هست بعد وارد این بحث در مقابل کتاب یه مثال که عبادت اینها رو رفت میده چی به اخلاق جناب حق گارشو تعظیم و نتیجه شکر ابراز اکمعزه ان اعلا طریقی احمد ربطه دخول ربطه داخل اخلاقه توجه و کلینه هر قاعده اینجایه اینجا رو چی هست اینجایه در تطبیقیه جناب اطلاق اطمت دوباره ادامه میده اینجا مادام که جناب حساسی مادام خط اینجا شو دستماتیگن شو نتیجه سیغار کی چغار میشه سیغار کی نمیشه چغار که جناب حساسی گارشو و
راجب ایفا وظیفه‌لری vardır. Diyor bunu hala bu kadar ve bu vazifeler bir veya o ibarettir, ibadetten ibarettir. Hala zira اینجا معلوم نیست زیرا رو اینجا دیدم. حالا این زیرا رو اگر درست کنده باشیم میتونیم در اون صفحات تحقیقی بکنیم. الان زیرا اونو که بنده دیده تعلیم تکلیفی احوالا رعایت خدمت کائناتون تا خالقی oldu. یعنی خداست جناب حق. ولی اینجا جناب حق کائناتون خالقی oldu. ve başka ana müdür ve müdebbiri olup hiçbir şey ilm ve tedbir. Hala اینجا اداره مقصد مدینه علیه خارج olmadığında den ona ibadet ve tazmin iradenin imtisal edeptür başka ona dahi iftida ve iftida çünkü حالا این کتاب چهارمی که داره بیشتر وارد حالا یه جمله می‌نویسه در اینجا برای اینکه کتاب اینجا قلم یه قلم کلوفتر بود. حالا دوباره اینجا این قلم شکسته یه قلم شکسته داره می‌نویسه و یه جور خاصی می‌نویسه. خود فرق این قلم با این قلم رو مقایسه بکنید. در اینجا به نظر میاد که قلم شکسته یه وری می‌نویسه و جوهر رو نمیتونه پخش بکنه. به این جهت پخش بکنه که قلم شکسته هستش و این آدم داره این رو می‌نویسه. حالا از این کتاب چهارم اگه خارج بشه بریم کتاب پنجم اخلاق علم اخلاق جزئی خامس. خب چرا از کلمه خامس استفاده شده؟ برای اینکه در یک مقطعی زبان اینو گفتم هر ملت این چیز رو اختراع بکنه دنیا اگه اون چیز رو بگیره از این ملت اون زبان رو استفاده کنه اون زبان اون ملت براش اسم میشه براش توضیحات میده و مثلا ما در گذشته از عرب ها اگه میگیم از زبان عربی که عرب از زبان عربی که زبان عربی زبان مسلمان ها بود از خود ها گرفته تا خود عرب ها تا انگلیسی و مالزی و فیلیپین‌ها و جاهای هر جایی که اسلام رفته بود و مسلمانی وجود داشت و به زبانی می‌نوشت اون کلماتی رو که می‌گرفت و می‌خواست توضیح بده به زبان محلی خودش اونها رو از عربی می‌گرفت و توضیح می‌داد. برای اینکه دین اسلام سبب شده بود که انسان‌ها به خاطر اینکه به الله نزدیک بشن زبانشون رو هم تمام علم‌هایی رو که می‌نوشتن به زبان عربی به جهان اسلام بدونن. حالا اینجا از نظر مادی هم دوستان توجه بکنید. اگر ما امروزه این کتاب رو به زبان انگلیسی بنویسیم و بذاریم بخونیمش خیلی زود می‌کنیم از نظر مادی تا به زبان مثلا ترکی بنویسیم یا به زبان فارسی بنویسیم. زبان فارسی بنویسیم اگر خوانندگان فارسی بخوان بخونن کسی که فارسی می‌خونن چند نفر هم ایران به تعدادی هستن یه تا دنیز تو افغانستان تا تاجیکستان هستن که تبدیل شد. حالا مهاجران که رفتن اینا از همه کشور هستن. خب اینها فقط میتونن بخونن ولی اگر به زبان ترکی بنویسیم حداقل 10 فدراسیون در روسیه 7 کشور رسمی ترک‌ها در ایران ترک‌ها در سوریه و عراق و اینها در هندوستان و پاکستان و افغانستان و در تاجیکستان و در روسیه و در همه جای دنیا و حتی
بازار بزرگ نمیده. اگر مثلا برای چین بخواد 1 میلیارد مسلمان چین اگر به جهان اسلام برسیم به زبان عربی و اگر مثلا ترک‌ها هم زبان عربی بلد باشن، جهان اسلام 2 میلیارد جمعیت داره. این برای ما عربی به همون کتابی که در ایران 5000 تا در جهان ممکنه که 50000 تا فروخته بشه، 500000 تا فروخته بشه، در جهان اسلام ممکنه 1 میلیون فروخته بشه. خب مثلا یک کتابی که در عرض 1 میلیون فروخته بشه، اون نویسنده ها تشویق میشن کتاب رو بنویسن، کتاب جدید بنویسن، برای که 1 میلیون هر دلار برای انسان بمونه یا یک حتی لیر بمونه 1 میلیون لیر میشه و 1 میلیون لیر الان در ترکیه مثلا میشه یه خونه خرید. ولی یه نویسنده در ایران نمیتونه با 100 سال کتاب نوشتن یه خونه بخره. چرا به زبان انگلیسی الان همه اهمیت میدن؟ برای اینکه در کل دنیا این زبان نوشتن به انگلیسی‌ها که 2 میلیارد هستن، به چینی‌ها که 2 میلیارد هستن و بقیه عرب‌ها و ترک‌ها این که زبان رو تحمیل کردن. حالا وقتی یک کتاب به زبان انگلیسی نوشته بشه، خواننده‌های اینها 10,000 نفر هست، 10 میلیون نفر هستن. این 10 میلیون نفر اگر یک کتاب رو مثلا بنویسید بذارید اینجا در مورد حالا خود اسلام مثلا کتاب بنویسید بذارید اینجا جهان اسلام، هم غیر اسلامی رو میخرن و هر حال مثلا ممکنه 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون ازش بفروش بره. در نتیجه باعث رونق علمی میشه، باعث رونق نوشتن میشه، باعث تازه نویسی میشه، باعث کپی نویسی میشه. اون وقتی که حالا کپی رایت میاد برای که آدم میگه چرا جمله من برداشتم، من این زحمت کشیدم داشتم پول در میآوردم، تو چرا اینو برداشتی؟ اون مجبور بره برای خودش زبان درست کنه، برای خودش داستان درست کنه، برای خودش یه رشته رو راه بده، درش فکرشو بگه و بنویسه و پول در بیاره. ولی ما متاسفانه در ایران با این چیزی مواجه نیستیم. حالا اومدیم جزء پنجم جذب دارشون و ظاهری نیست. این جد چی هست؟ من نمیدونم، باید توضیح بدیم. حالا اون که در اون شماره اومده از زیر احتمالا سوم یک جزء زده، با چند تا شماره دیگه در کتاب رنگی من دارم دوباره باز میکنم، ببینیم که شما در مثلا صفحه آخر اینجا 52 رو میبینید. ببینید اینجا هم نه صفحه 52 هست. خب شماره 52 رو دیدیم. حالا در کتاب پنجم ما با 47 52 نبودیم، ما 46 بود در کتاب رنگی، 47 رو توضیح. حالا احتمالا جسدک آرشو و ظاهری این جسد باشه که من میگم جسد روحون عوامری این داده مخصوص بود یا انذاره مخصوص بود. اینجا جسدک آرشو و ظاهری ما نسبت به این جسممون یه وظایفی داریم باید انجام بدیم. ما مثلا حالا به ما گفتن که شما نمیتونید خودکشی بکنید، تو اسلام خودکشی حرامه و مجازاتش جهنمه. برای اینکه گفته آقا نباید خودکشی بکنید، این جسمتون یه وظایفی در مقابل جسمتون دارید، نه حق ندارید این رو بیمارش بکنید، حق ندارید وقتی بیماره درمانش نکنید، حق ندارید این رو آسیب بهش بزنید، حق ندارید این رو مجبورش بکنید، مگر اینکه در روی خیلی بزرگی مثل که مثلا دشمن بیاد شما رو به سرزمینتون اشغال بکنه، ده‌ها صدها هزاران نفر، ده‌ها هزار صدها هزار نفر انسان رو بکشه، از بین ببره، زبانتون رو، تاریختون رو، اینها رو از بین ببره. شما میید در مقابل این وای میستید، برای خیر عموم از جان خودتون مایه میذارید. حالا اینجا جان زخمی بشه یا بمیرید، کشته بشه، اینجا برای خیر بزرگتری به این کار میکنید. اما برای خیرهای کوچکتر حق ندارید که خودتون رو اذیت بکنید. ولی ما میبینیم مثلا برای اینکه حالا یه بیماری وجود باشه در گذشته مثلا بیشتر میزدن، خون میگرفتن یا این کار میکردن که این بدن آسیب میدید، ولی در اصل که این بدن سالم بشه. حالا این جسد کارشو وظایفی نیست. در اخلاق ما یه وظایفی در مقابل جسممون داریم. به نظر این مثلا جسد روحون عوامری این داره
فایده مخصوص. من اینجوری دارم میگم. ولی خب حالا اینجا توضیحاتی میده. بعد 48 چی میگه؟ اگه از شرایط خدا شده اینجا یک چیزی نوشته نظامه که شرایط اولو شده insan öz nefsine ilk öz اینجا باشه. حالا من اینطور میتونم بگم gözü nefsine یا kendi nefsine ببخشید این kendi هستش. kendi nefsine karşı olan vazaifinden an ve mühimmetleri یا mühimlerindendir. میگه انسان در مقابل اگه شرایطی پیش بیاد فلان شرایط پیش بیاد انسان در مقابل نفسش در مقابل جانش در نفس جان خودش کارشو اولان وظایفیده ان مهملerinden یعنی از مهمترین وظایف انسان در مقابل چیز بکنه. حالا دوباره اینجا 49 و حالا 49 خیلی توضیح میده. ما قبلا در کتاب قبلی اینو نداشتیم. الان باعث متوجه احوال که حواس دیگرleri به این تعدیل اگر این پذیرت گرن مفقودان و مشروبات گرن مفقودان و مشروبات و گرن به سوابق من هنوز میگم این کتاب رو عادت نکردم میگم بعد از اون گیر وظیفه چونکی هیچ شی خالق تعالی اعضا و جوارح دیگر وضعیت حالا اینجا دوباره باز هم با مشکل وجود داره یواش یواش توضیحات بیشتری رو داره جسد میزه تقویه و آن صحت قلبه محافظه eder insan ruhimizi dahi takviye ve bir sıra ölürüz. اینجا حالا یک کلمه نوشته که باز و اخلاقچه bize tertip olar ve vəzaiflər
مردانه iddiasına ikisi احتمال اقرار oluruz. حالا نگاه کنید دیگه من بعضی ها رو نمیتونم بخونم ولی یواش یواش چشم آدم عادت میکنه که بتونه این کتاب رو بخونه. حالا این کتاب رو همینجوری بتونم نمیخوام بخونم و خیلی طولانی نشه ادامه میدیم که چند شماره نوشته و بریم جزء ششم. اینجا آخرش 78 دوباره میخواد بنویسه ولی یادش رفته ننوشته. مطلب توضیح خامل اینجا دوباره پنجم گفتیم که پنجم دو بار نوشته شده. یکی این 48 صفحه از کتاب قبلی چند صفحه 26 صفحه. خب برای همین اومده کتاب رو یادش رفته ششم هست دوباره پنجم نوشته اینجا. ولی اینجا میبینیم که با 208 صفحه کرده یا 208 محکمه به خیلی و توی اینجا در مورد محکمه صحبت می‌کنه. محکمه تمیز دادگاه‌ها رو حالا در ایران تمیز رو از این بردن این یه در جهان اسلام یه اشتراک در حقوق وجود داشت که دادگاه مثلا چیزایی بود دادگاه در ایران الان دادگاه‌ها بر اساس سلیقه هست. در نتیجه یه دادگاه عالی در تهران هست، همون دادگاه عالی در هر استان هست، ولی وقتی به اون همه اجرا می‌کنیم می‌بینیم دادگاه عالی گفته میشه در تهران هستش. اونجا میگه که مثلا این میاد بگه آقا شما نمی‌تونید در مثلا اصفهان که حکم بدید، در تبریز حکم بدید، در تهران حکم دیگه بدید و در مثلا مملکت حکم بدید. یعنی اینو اجرا نمی‌کنه ولی خب مثلا قراره که اینجوری باشه. حالا این محکمه تمیز اون دادگاه عالی رو میده. حالا این قسمت 208 یا 28 محکمه تمیز خواهشمندی امور لغی توجه و قوانین اجراسی تایید محکمیت تأسیسی برمیش بیانش یا خود احوال محاکمه برای اینجا هستید اینجا رفتید محکمه خانواده محکمه قانون یا خود احوال محاکمه مغایر زاویه و قرارگیری پس بگیرد. حالا اون محکمه تمیز میاد محاکم معمولی را حکمش رو قرارگیری پس بدن نفس میکنه و اصل ماده اجرار رویه اجرار دقیقه بزره بلمق بزره قرار ثابتی برید محکمه اعاده بدن. حالا اینجوری داره توضیح میده که محکمه ها چی میشه اخلاق رفت میده. اخلاق یعنی حقوق هم ایشون و اون چیزی که ما در ایران از اخلاق در نظر داریم دوستان هیچ رفتی به این اخلاق که این استاد توپ داره در عثمانی داره آموزش میده رفتی نداره. ببینید این اومد در رابطه با خدا صحبت کرد، در رابطه با وظایف ما نسبت به در مقابل خدا صحبت کرد، در مقابل وظایف انسان نسبت به جهان خودش صحبت کرد. الان داره از دادگاه صحبت باید یا حالا ربطش میده. من نمیدونم نخوندم نمیدونم که چه شکلی اینا رو به هم ربط میده. در اینجا میبینیم که الان دیگه نگاه کن این شماره 212 رسید. حالا اون شماره قبلی چند کجا بودن و چی شد نمیدونیم و اینکه وسط خیلی چیزا رو ننوشته. حالا مریض شده یا هر چیزی یا حوصله‌اش نمی‌رسید یا خسته شده یا عروسی داشته یا عزا داشته بالاخره دانشگاه میرفت ولی اینا رو نمی‌نوشته. در نتیجه ما این شماره 228 رو داریم اینجا ولی بقیه رو یعنی قبلی ها رو نداریم. در قبلی هم
در اسلام اساسی محکمه استینام اساسی انگلیسی تو محکمه در دیگری منصور ولایه در خریدن حالا داره در مورد سیستم حقوقی هم صحبت الان داره برای که آوازه داری باشه محکمه استینام چجوری تشکیل میشه اعضای چجوری در سالی هستن سلطان داره این در چیز هستش این در عثمانی داشته ما چون عثمانی این فکر میکنه که اونجا مثلا چیزی نداشتیم من الان چی میبینم هم از این یه دفعه اخلاق این آدم از اخلاق این هم چه وظایفی در مورد اخلاق و جامعه و این داره این رو توضیح میده که چجوری تشکیل میشه و اینجا میبینید که توضیحاتش مفصل‌تره دیگه خیلی اینجا اومده ساده این مسئله توضیح داده دلایلش اینجا بتونید حاکمیت به حاکمی منتخب مرکب این از حالا از حالا بعضا ممکنه که نمیدونم اینجا تو کانادا اگر دادگاه یه نفر شکایتی با دولت یا یه شخص از شکایت در کانادا اینجوریه که دادگاه بر اساس آدرس نه بر اساس افراد یه دعوی که آدرس فلان حتی بشه اسمش هم بنویسن تو سایت اونجا که شما با آخرین آدرستون رو تغییر بلافاصله دولت نمیشه که آدرستون تغییر در حق کار شما آدرس جدید دولت اعلام میشه دولت هم تمامی افرادش هم سه بار به آدرس من از محکمه شما برای جوری دعوت میشه من براشون نوشتم که من توانایی کسی در حد این نیستش که اینها ضرب المثل استفاده میکنن اینا زبان جمهورات استفاده میکنن من خیلی بلد باشم زبان کتابی رو انگلیسی رو بلدم خیلی بلد باشم ضرب المثل دیگه داریم هر دیگه بتونیم من کارشون میدونم نه محصولشون میدونم ولی با بزار چی بگم در خدا از بین میره دادگاه این قبول میکنه که شما چون زبانتون خوب نیست نمیتونید درک کنید جزئیات اونها آدم‌های مختلفی که تصادف دارن نمیدار سیستم اگر یا بهش تصادف نمیدن اگر از بدن خیلی جزئی ولی مثلا ممکنه که اگه پرونده 3 ماه طول بکشه شما تو حکم میگیرید قضا حق نداره
که من با این آدمی که الان دارم مخاطب میکنم چه حکمی براش می‌بندم که افکار عمومی این مردم که تحت تاثیر تبلیغات نبودن، تبلیغات که بر نفعش چه بر ضررش نبودن، این حکم دادن. دادگاه بر اساس اینها حکمشو بر اساس قانون بر اساس دو تا یک حکم چیزی برای اینکه میگه آقا قاضی هم یک انسانه، ممکنه که تحت تاثیر تبلیغات باشه، مثلا خانواده‌اش، زنش، بچه‌اش، خانواده‌اش، دوستاش، کسایی که همکاراش تدریسی اخبار رو تحت تاثیر جریان‌های سیاسی و اجتماعی قرار بگیرن و راهنمایی‌ها و اینها و باعث بشن که درست تصمیم نکنه. چون عقل ماها متأثر از دیگران هست، از جامعه هست، از تاریخ هست، از کتاب و از رادیو و از تلویزیون اینها هستیم. یعنی ما عادلانه رفتار نمی‌کنیم. برای اینکه عادلانه رفتار بکنیم میگه که قانون یک طرف قضیه است، اما قانون همه چیز رو مشخص نمی‌کنه. خیلی چیزها در قانون نیست. انسان‌ها تجربه می‌کنن، زیست می‌کنن. انسان‌ها حس می‌کنن. اینجاست که میاد حالا در اینجا می‌بینیم که در دوره عثمانیه اومده در مورد دادگاه‌ها به دانشجویان توضیحاتی میده که جوری چی هست. قبل مراحل مختلف دادگاه رو توضیح داده، حالا میخواد بگه جوری چی هستش. حالا اینجا ما با این کتاب 48 صفحه‌ای پنجم مواجهیم که مثلا میاد در اینجا اولا محکمه استیناف اعضاسو رئیس اول معرفتی و انتخاب بودان bir hakim آنها ریاست میده. حالا میاد معرفی اعتبار معرفی و انتخاب بودان. حالا این رو اعضاش چه شکلی انتخاب میشه اینو ببینید. اول در اینجا اعضاش رو اینجا چی انتخاب میکنن؟ ثانیا اینجوری محلی محاکم ابتدائیه حالا این استودان. حالا اینجا توضیح میده که چه شکلی. من دیگه بعضی جاهاشو نمیتونم بکنم. دوباره اینجا توضیح میده که چه شرطی برای دیگه بکنه. محلی مدعی عمومی یا خود قانون معاونی، مدعی عمومی یا خود قانون معاونی کرده مذکوری مدعی یا خود مدعی علیه اولى دعوا. حالا اینجا داره توضیح میده که چه کسی باید ادعانامه رو بخونه. حالا اونجا میگه که مدعی عموم یا معاونش باید بیاد اینها رو بخونه. بر علیه مدعی یا مدعی علیه اینها رو مدعی یا خود علیه مدعی یا علیه بخونه. ادعانامه رو مطرح کنه. اینجا رو باید دوباره حالا این مراحل دادگاه‌ها محاکم ابتدایی چجوری تأسیس میشه، محاکم بعدی که استیناف رو گفته. اینا داره همینجوری دادگاه‌ها رو توضیح میده. این دانشجویان ما سیستم حقوقی قضاییه در حاکمیت و خلافت اسلامی آشنا بودیم. من که این رو دارم میخونم الان می‌بینم چقدر گروه‌های دوره عثمانی بسته شده بعد از اینکه فرهنگ عثمانی خروج شد، چقدر گروه‌ها بر علیه عثمانی بسته شده. من که همین مثلا می‌گم دادگاه صلح محکمه داره، دادگاه‌های صلح. این یه دادگاهی بود که اون وقت به شکل در زمان شاه در ایران هم وجود داشت. من حالا دوباره میگم اینها رو نمیدونم چی به چی هستن چون که چیزی نخوندم و فکر میکردم که وجود نداره. دوباره اینجا میدونیم که مطلب ناقص مونده و چند سفر رو بودیم که بعدا می‌نویسه برای یادش رفته. مثل مثلا هم اینطور می‌کنم یه مطلب رو می‌نویسم مثلا اینجا بمونیم یا فردا یه مطلب رو می‌نویسم که اون فراموش میشه. الان شاید مثلا جمع بکنیم 10 که دور دارم که باید تنظیم بشه. خب ما اینجا با شماره 252 مواجه هستیم که محکمه تجارت هست. حالا اینجا دیگه محکمه در مورد تجارت شروع شده.
تجاری دو مدرک محصول تجارتی اینها اینجا محصول تجاری باید اینجا با تجارت محکمه دریدن نیروی دوم مجلسگری یا مجللگری اینجا بحث دیگری رو در مورد دادگاه تجاری آغاز می‌کنه. دادگاه تخصصی دادگاه عسکری محکمه در و دادگاه‌های اردو و عسکری دوباره اینجا در مورد اونها اولا قوانین و نظامنامه و یا خصوصی جزایی احتمالی یا جزایی باشه تکلیف و یا خصوصی مسائل عامه معلوم اولاد قوانین اجراسیه قوانین اجراسیه وزارت حکومت جنایت اشتریده اندی طرف کی جبی و حضور مدینده خانه یا بس احتمال علل یا المنت طرف و معاونت کیبی حرکت میده. حالا نگاه کنید که یه مقدار وقت صرف میکنم میتونم بکنم اینجا عدل خارجده احتمالی دارم اینجا اینها باید خیلی سرعت داشته باشن که تمام کلماتی که از به همین رو بنویسن. در فردا من می‌دیدم چند بار در رزومه کردم اینا تایپ‌های بسیار ده‌هایی هستن که در هر دقیقه میتونن 70-75 کلمه رو تایپ کنن در هر دقیقه. در نتیجه نگاه می‌کنن و من دستشون تایپ می‌کنه هرچی از دست شما در میاد درست ببرن همین رو تایپ می‌کنن و بعد هم شما آخرش می‌گن بخونید امضا بکنید. معمولاً هم این آدم‌ها که حوصله ندارن اصلا حالا بعدا علیه شما استفاده میشه اگر کلمه رو بشه برای شما چی میشه وکیل این برای من در مورد دکتر معمولی که حالا چی می‌کنم یا بعدا یا مثلا درس من با حالا حرف می‌زنم بعد اینو بیمه برای من استفاده کردم بعد از تصادف چرا گفتی هایم در نتیجه تو میخوای سر بیمه تلک در نتیجه باید خیلی دقت بکنید که چیزی برای اونها بنویسن اونجا و حتی ممکنه که یا چیزی حالا فکر کردی که تو اینو گفتی که نه. در ایران هم معمولا همینطور من خودم مثلا خودم نوشتم دادم گفتم همین از استفاده بکنم دیگه نذاشتم چیز بحث که من بنویسم. حالا اینجا محضر لنی وکیل هست اونجا رحمی محضر لنی با کتاب ششم هم پنجم نهم آشنا شد اینجا ششم هستش
وضعیت ما روانی این آدم رو هم اینجا دوباره 90 داره شما رو دوباره تغییر داره یه درسی رفتی دوباره از در بسیاری از اگر کسی دوباره نویسنده باید پیدا کرد از کسی مثل اکبار شروعش رفتی دوره کتابایی که دانشگاه نوشتن رو باید پیدا کرد و بر اساس که این آدم چی گفته قدمای یونانیان آموزن مشهور کنیکا سلام در بیاد دیگه نای که سلام در بیاد رو نداره. انسان عقل صاحبی داره، یعنی هدفی بدنه خبری شدن و ناهم و اینجا با این جمع چیزها رو نمیتونم بکنم. من این کتاب رو نشون بدم یا ببینید که البته تیپایی که من دیدم واقعا به نظر من میاد که برگردید تا از دوره عثمانی
جزائیه خصوصی واردورچی خصوص امور قواعد دیگر تابع دیگه askerler مسئولیت گروه مسئولیت خصوصی bir ahval adliyeler tabi ediler. Ben yani kendi meselekleri ve zayıfları muhalif hareketleri haliyle mekane mahsus icra görürler. Fakat bedel adil bir cinayet üstleri halinde adil cezaya alabilir milli siyasiye ve maddi hukuka dahi tercih olabilir. Mahsus kanunlar mahakim askeriyenin fesat tenzim olmalı ve bunların dehaleti ve azadi hukuk ve nezameti ve mahkumiyeti ne kadar mümkün olacağı beyan edilir. این حالا یه ضربه که بخونم مشاهده‌ها و تحقیقاشون بخونم از اینجایی بخونم میتونم عملداری یا عسکری جزا قانونی اکثر یا مواد یا در علیه در احتمالا اجرا در این یک چیز دیگه عسکری اجرا قانونی قانون یا مواد شریعه عادیه فصل اول اسکر حقیده اسکر اجرا کلاجی مجازاتی حالا ببین اینجا من الان که مجازات رو اینجوری می‌نویسم یعنی که و مثل علیه بالا و مثل با اینجا میچرخه این که مجازات مثلا که اینجوری نوشته حالا میشه اهل این جاهایی که ما قبلا این کلمه رو می‌بینیم میتونیم بگیم که اونها مجازات هست انواعی görüşü failler dahi bulunurdu. Cinayete müteallik halinde silah ile idam ve cemheye müteallik halinde bekleyen cinayete müteallik halinde bir tenavuk bulunmaya ilhak olurlar bu da mebadiye ve sefa ve sef cenab حالا اینجا دیگه بازم باید وقت گذاشت و خوند و اینها رو متوجه شدم تازه دوستان یکی از علمی که من این کتاب بخونم اینه که این کتاب تخصص علمی و تخصص خیلی بالا من که مثلا با سیستم حقوقی آشنا نیستم من که با اخلاق آشنا نیستم من که با حقوق جزا و حقوق افقی و حقوق عمومی و حقوق نظامی و حقوق تجاری و اینها آشنا نیستم نمیتونم کلمات رو تشخیص بدم بکنم اینم یک کار طبیعیه ولی من اینجا تلاش میکنم که نشون بدم زبان ترکی یا دوره عثمانی به خصوص ما از اینجا میفهمیم که دوره بسیار پر اهمیتی در انکشاف و در پیدایش حقوق و گسترش سیستم حقوقی هستش من نمیدونم این در چه سالی نوشته شده کاش میتونستیم یاد بگیریم و ببینیم که آیا در اون سالها این مباحث در حقوق غربی هم مطرح بوده یا نه یعنی وقتی این از هیئت ژوری صحبت میکنه این ژور احتمال میدم که از فرانسه اومده باشه احتمالا از اونجا اومده ولی ممکنه که در سعودی وجود داشته نمیدونم واقعا نمیدونم بفهمم چون در سیستم اسلامی و ترکی اجازه میدن در محاکمه همه اینا وجود داشته باشن حالا از اونجا چرا مثلا نباید واحدات انواعی مثلا انواع معاهدات
چنانچه نوع معاهده وارد سود مهندسی تجاوزی یا خود تداولی انتظار مهندسی یا من چی میگم مثلا مزاد مهندسی همون چی در من نمیدونم تجارت مهندسی تاریخ حقوق. حالا اومده آخر چیز در مورد تاریخ حقوق صحبت می‌کنه که به نظرم جالب خواهد بود که ببینیم این آدم در مورد تاریخ حقوق مدخل حقوق 3 fasla muhtesidir. Birincisi alel umum hukuk nedir ve ne müşkilati zuhur. حالا اینجا یه چیزی ادب مثلا حقوق مأخوذه اینجا یه چیزی رو خالی گذاشته که بعدا میگه خصوص حقوق عادیه یعنی عادته حتی اولار حقوق مکتوب حقوق قانون وضع قانون حقوق قانون یا تفسیر قانون اجرای قانون چیزی حقوق تزمینی بیانی دارد چیزی تاریخ حقوق حالا یه چیزی در که در اینجا این چیزهایی با انجام شده این آدم یه توضیحاتی رو داره میده 419 دوباره حقوق تاریخی تأسیسانی ادویه ها حوزه
حالا اینجا که باید کبرا لازم بود. حالا احتمالا حکما این چی هست حکما لازم ماضی اینجا حال ماضی اینجا حال معنا دو این معما دو چی صورت مبتدا حل مستقیم دلیل خارجی دیگری تاریخ داخلی بود. خب اینجا می‌بینید که در مورد تاریخ صحبت می‌کنیم که معناقص می‌بینید هم اینجا مثلا برگردی که آغاز می‌کنه رسمانه یعنی هم ناقص مونده و نتونسته ادامه بده و هم از اگر دهم وجود داشته باشه در بیاریم این 8 9 دوباره رابط دو یکی دیگه هم اینجا هست دوباره جزء سوم دوباره یک سوم دیگه اینجا هست ببینید اگر برگردیم این سوم دیگر رو هم بخونیم با اون مجموعه احتمالا اینها اون قسمت حذف شده نیست احتمالا اینجاها باشه. خب این تاسه یا نهم رو هم ببینیم که یه نقاط کنن ببینیم اما این باهاش تاریخ سیستم حقوقی خودمون سیستم اخلاقی اندیشه اخلاقی اندیشه حقوقی خودمون آشنا بشیم اما مثلا با غربی ها خیلی آشنا. خب اینجا در نهم ما می‌بینیم که دوباره صفحه یک شروع شده و دو اینجا 420 حالا اینجا مثلا من دارم یه چیزی می‌بینم فرانسه نمیشه قطعا آرژی ایرانجویی تجهیزگر حقوق اساسی زردشت کتابی اولاد زنداوت ندگی که میلاد عبارتی خانی اول gelmiş ikametü kavle şahsıvat İranlılar bir derece boyunca kesdi. Hala bütün çizgileri nemidilen çıkar ve dert konuştuk bu. این کتاب اینجا 44 صفحه است دوستان. حالا در اینجا متوجه میشیم که خیلی از گونگوسیوسی در مورد تاریخ
ایران حالا چند صد قبل میلاد ایشون در شرق دنیا اومده و در مورد یه نظریه به شرق در مورد تاریخ داره صحبت می‌کنه. اینجا یونان رو داره میگه که در مورد یونان چی بوده؟ یونان علل عموم معاهده حالا اینجا می‌بینی که دوباره داره در مورد سیستم حقوقی صحبت می‌کنه در تاریخ در والا حالا اینجا دیگه به نظر من حالا اینو دارم تمومش می‌کنم این آدم کاش مثلا از طرف تاریخی ببین حالا من نزدیک 2 ساعتی دارم این سیستم رو برام می‌کنم 154 و این ساعت ببینید دوستان این کتاب دستخط بسیار پزشکان است. نمیگم خیلی بده، من دستخط خیلی راحتی بسمان ها خیلی راحت تر توی خط آشنا برای خوندن این خط نیاز هست آرزوهاشون اگر در اون زمان نبوده آرزوهاشون آشنا بشید. ببینید اینها هستش. این به ما نشون میده که چه فکری پدران ما داشتن، چی میخواستن یا در مورد بهتر کردن چه وضعیتی بودن. اینها رو میتونیم ببینیم. میتونیم ببینیم که به دانشجوها چه آموزش میدادن، چه چیزایی آموزش میدادن. آیا مثلا این اگر 200 سال پیش 250 سال پیش 300 سال پیش نوشته شده با ایران امروز میشه مقایسه کرد که در چه وضعیتی هستن. حقوق در نتیجه شما میتونید از سیستم حقوقی در سیستمتون حرف بزنید. وقتی کسی که آقا دولت وقتی قوم‌ها احناف دولت گرد دولت فرد غیر انضباط دولت حقوق سیستمی دولت به فرد نیست که
مافیاست دیگه مثلا نه اینجوری خیلی متفاوت. به هر حال به نظر من از نظر تاریخی به ما خیلی چیزا رو دیگه زده. ما می‌فهمیم که پدران ما به چی فکر می‌کردن، چه کار داشتن یا در چه وضعیتی بودن و می‌خواستن این وضعیت رو به چه وضعیتی برسونن و بعداً چه به سرمون در اومد و ما به چه وضعیت و روزگاری افتادیم. خب در همینجا فکر کنم این کافیه. این کتاب ظاهرا در مورد علم اخلاق بود، اما دیدیم هر چقدر جلوتر کنیم این از اخلاق خارج میشه و میره توی حقوق و سیستم حقوقی اینا صحبت میکنه. نمیدونم شاید هم ما علم اخلاق و علم حقوق رو وادی کردیم، کتاب‌های مربوط به علم حقوق رو هم کنیم یا کتاب‌های اخلاق بعد اینها علم حقوق ما علم حقوق رو هم کنیم علم اخلاق کردیم اینها رو حالا به دوباره فکر می‌کنم که ما بعد علم اخلاق رو با علم حقوق وادی کردیم، چون که اینجا دارم می‌بینم علم اخلاق جزء ثانیه 8 علم اخلاق جزء ثابت، علم اخلاق جزء ثابت، علم اخلاق جزء اول، علم اخلاق جزء ثالث، جزء ثانی، علم اخلاق، علم اخلاق جزء رابع، علم اخلاق خامس، علم اخلاق جزء ثانی که بعد علم اخلاق جزء ثانی اینجا هست، علم اخلاق جزء ثالث، علم اخلاق جزء اول دوباره اینجا هست، علم حقوق. حالا این ما علم حقوق رو توی کتاب احتمال میدم که من جایی اشتباه کردم، کتاب‌های علم حقوق رو باز کردم